নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ নাও। আপনাদের সঙ্গেই রয়েছে আমি সহেলি। সরাসরি চোখ রাখবো ৯টার সংবাদে। সাতবারের জয়ী সাত রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বুধবার। ওই দিন রাতে তাকে জরুরি ভিত্তিতে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। বুধবার রাতেই কলকাতায় মৃত্যু হয় তার। মাঝে 2013 থেকে 2018 সাল বাদ দিলে টানা 7বারের বিধায়ক ছিলেন রামনগরের সুরজিৎ দত্ত। 1988 সালে কংগ্রেস দলের হয়ে প্রথমবার তিনি বিধায়ক হন। 1993 সাল পর্যন্ত কংগ্রেস টিইউজিএস জোট সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। 2013 সালে একবার সিপিএম প্রার্থী রতন দাসের কাছে হেরে যান। বৃহস্পতিবার সকালে সুরজিৎ দত্তের মৃতদেহ আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরে আসে। বিমানবন্দর থেকে তার মৃতদেহ প্রথমে মহাকরণে, পরে বিধানসভায় নিয়ে আসা হয়। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রী ও বিধায়করা তাকে শ্রদ্ধা জানান। এরপর মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় ভারতীয় জনতা पार्टी राज्य कार्यालय। त्रिपुरा में जननेता अगर किसी को कहना चाहते हो वो है सुरजीत दत्त। इसको हम लोग हमेशा शुरू करके पुकारते हैं और 7 टाइम उन्होंने रामनगर विधानसभा में जीता और इनके बारे में पूरा त्रिपुरावासी जानते हैं। किस तरह हेल्प करना उनका मतलब स्वभाव में था। कोई भी समस्या होता लोग जाते थे इनके पास। उनका घर के सामने कोई गेट नहीं खुला रहता, उसमें हमेशा लोग जाते थे। जाने के बाद कोई भी समस्या है हमेशा हम लोग देखें उनका टेंडेंसी कुछ करने के लिए, और जनता के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कर ही लेते थे। और ऐसा जननेता मेरे ख्याल से त्रिपुरा में हमने तो देखा नहीं। और जब जोट मिनिस्ट्री हुआ था उसमें वो मिनिस्टर भी रहा, और जैसे भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने जब ज्वाइन किया उसके बावजूद भी उन्होंने दो बार मैंने अभी भी ये विधानसभा का मेंबर बने, सदस्य बने। और देखिए परसों हम गए थे उनको देखने के लिए, ILS हॉस्पिटल में भर्ती थे और बहुत दिन से CKD जो डिजीज़ है, क्रोनिक किडनी डिजीज़, बहुत दिन से वो उसमें सफ़र कर रहे थे। तो लेकिन उस दिन जब गए थे हमने देखने के बाद एक ही बात उन्होंने मेरे ख्याल से मेरे साथ ही लास्ट बात की, बोला अरे मैं मरूंगा नहीं, चिंता मत कर। उसके बाद तो मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं देख के थोड़ा सा डाउट भी लगा। उसके बाद हम लोग का उसका बेटर ट्रीटमेंट के लिए खुद उनका फैमिली से भी कह रहे थे बेटर ट्रीटमेंट के लिए बाहर में अगर भेजा जाए तो हम लोग सब पूरा बंदोबस्त किए हुए, एयर लिफ्टिंग हुआ। लेकिन अल्टीमेटली कल करीब 11 बजे खबर मिला है कि इज़ नो मोर। तो पूरा त्रिपुरा में एक सन्नाटा जिसको कहते हैं सन्नाटा महसूस हुआ। और ये जो गैप उन्होंने सृष्टि किया है तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल हिस्ट्री में त्रिपुरा में शायद ही ये इनके बाद कोई इस जगह में कोई फिलअप कर सकते हैं, मेरा डाउट है। ये होगा नहीं। सुनुदा मतलब सुनुदा ही है। और इनका फैमिली के साथ मेरा मैं जब छोटा था तब से उनके साथ मेरा रिलेशन रहा। उनका फैमिली के साथ, उनका मिसेस, उनका बेटी, ये लोग सबके साथ मेरा पहले से जान पहचान था। तो ऐसा एक व्यक्ति को खोना मतलब मुझे नहीं मालूम है कि इसको कैसे हम लोग फिलअप करेंगे। और इनका हमेशा जिस तरह उनका मैंने एक व्यतिक्रमी जिसको कहते हैं व्यतिक्रमी लीडर थे। ये जो नॉर्मल जिस तरह बहुत लोग विधायक बने हैं, मिनिस्टर भी बनते हैं हम लोग, लेकिन ये अलग किस्म के आदमी थे। और इसीलिए हमेशा सुविधा करके सब उनको लाइक करते थे। और रामनगर में उनका तो जनप्रियता इतना ऊंचा स्थान पर है, तो मेरे ख्याल से सब रो रहा है। पूरा त्रिपुरावासी भी, सिर्फ रामनगर का MLA नहीं रहा, वो पूरा त्रिपुरा में घूमते थे सभी जगह। उनको उसका एक्सेप्टेंस का जो 100% के ऊपर अगर एक्सेप्टेंस है इससे ज़्यादा हो। तो मैं अभी नहीं रहा, उनका आत्मा का शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जहाँ भी रहे ऊपर जाके उनका पीस में रहे, और वो पीस में रहेंगे भी।
इतना तो मैं कह सकता हूँ, इतना लोगों के लिए काम किया। और उनका फैमिली, उनका मिसेस, बच्ची या फैमिली सबको ऊपर मेरा समवेदना है। और उनका श्रद्धा निवेदन करके हम लोग आज लास्ट संस्कार होगा, वहाँ तक हम लोग जाएंगे। इतना ही मुझे कहना है। ঠিক আছে। আমাদের সুনুদার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। ওনার সাথে আমার ব্যক্তি পরিচয় হয় 2003-তে। হি ওয়াজ এমন একজন লোক ছিলেন, খুব স্পষ্টভাবে কথাগুলো বলতেন। উনি যা কাজ করে গেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য, এটা কয়েকটি শব্দের বিনিময়ে বলার মতো কোনো অপেক্ষা রাখে না, বলা উচিত না আমার। এবং উনি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মাত্র শুধু ছিলেন না, আমাদের জন্য অভিভাবকের মতো ছিলেন। অনেকগুলো বিষয় নিয়ে ওনার সাথে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করা যায়। ওনার প্রয়াণে আমার ব্যক্তিগত এবং রাজ্যের মানুষের জন্য ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। একজন গার্জিয়ানকে আমরা হারালাম। এইটুকুই বলতে পারি, ঈশ্বর ওনার আত্মার সদ্গতি করুক প্রার্থনা করছি। আজ আমাদের রাজ্যের শুধু রামনগর বিধানসভা নয়, গোটা রাজ্যের জন্য একটা খুবই শোকের পরিবেশ এবং শোকের দিন। গতকালকে রাতে আমাদের জনপ্রিয় জননেতা, যিনাকে রাজ্যের রবিনুর নামেও আমরা জানি, যে জনগণের জন্য সমর্পিত প্রাক্তন মন্ত্রী, বর্তমানে যিনি বিধায়ক ছিলেন 7 রামনগরের, সুরজিৎ দত্ত মহোদয়, উনি অমৃত লোকে পাড়ি দিয়েছেন। আমিও দলের কাজে কলকাতা রয়েছি। গতকালকে রাত্রে অমৃতে ওনার হসপিটালে আমি গেছি, পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি। রাজ্যে আমি নেই, কিন্তু বাইরে থেকে অনুভব করছি গোটা রাজ্যের মানুষ মনে করছে যে আমাদের পরিবারের একজন ব্যক্তি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে। ওনার মৃত্যু প্রমাণ করেছে আবার যে মানুষ ওনাকে কতটা ভালোবাসেন, আর উনি মানুষের সঙ্গে কতটা যুক্ত ছিলেন, মানুষের সুখে দুঃখে উনি কতটা সংযুক্ত ছিলেন, সেটা আজকে প্রমাণ করেছে। যিনার দরজা কোনোদিন বন্ধ করেননি, প্রত্যেক সময় ওনার ঘরের দরজা, বাড়ির দরজা মানুষের জন্য খোলা ছিল। দল মত নির্বিশেষে সবার জন্যই সুনুদা নামে পরিচিত ব্যক্তিটাকে আমরা হারিয়েছি। আজকের দিনে আমাদের কাছে লেসনটা হবে, উনি যে কাজটা করতেন, আমরা যাতে আগামী প্রজন্ম ওনার সেই কাজকে অনুসরণ করে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে, মানুষের সঙ্গে থেকে মানুষের সেবা করার ওনার যে সিস্টেমটা ছিল, যেইভাবে উনি করেছেন, সেই জায়গায় যে পূর্ণ খালি স্থানটাকে আমরা পূর্ণ করতে পারবো না, কিন্তু মানুষের সাথে থেকে ওনার পদাঙ্ক অনুসরণ করে কাজ করাটাই ওনার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি হবে। আমিও পরিবারের প্রতি, এবং আমরা সবাই একটা পরিবার, আমরা শোকাহত, সবাই এই শোককে কাটিয়ে উঠে মানুষের সঙ্গে আমরা থাকবো। ওনার আত্মার সদ্গতি কামনা করি, পরমেশ্বর পরমাত্মার কাছে প্রার্থনা করি ওনার আত্মার সদ্গতি হবে, পরম গতি হবে। বিশাল একটা ক্ষতি হয়ে গেছে, সমাজের একটি বিশাল ক্ষতি হয়েছে, একটা নক্ষত্রের পতন হয়েছে। প্রায় 4 দশকের অধিক ধরে সমাজসেবা এবং রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন সুরজিৎ দত্ত মহাশয়। কালকে রাত্রেবেলায় 11:15 নাগাদ খবর পেয়েছি কলকাতা থেকে, সমস্ত মায়া মমতার ত্যাগ করে আমাদের সকলকে ছেড়ে উনি চলে গেছেন। সুনুদার সাথে দীর্ঘদিনের রিলেশন, কিন্তু কংগ্রেস, আমি যখন রামনগরে ছোটোবেলা থাকতাম, যখন উনি ব্লাড মাউথের কর্তা বিধাতা ছিলেন, তখন থেকে আমরা সুরজিৎ দত্তর সাথে আমরা ওই ক্লাবে, বিশেষ করে মোমের প্রতিমা যখন বানিয়েছিলেন উনি, আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম ওই পুজোর সময়। সেই সুরজিৎ দত্ত আমরা বহু, আমার দিদিমার বাড়ির পাশের বাড়ি হচ্ছে সুরজিৎ দত্ত, একটা পারিবারিক রিলেশন ছিল। তারপরে রাজনৈতিক রিলেশন তৈরি হয়।
দীর্ঘদিনের সুখ দুঃখের সাথে একসঙ্গে বহুত লড়াই সংগ্রাম করেছি আমরা। ভাবতে অবাক লাগে যে আজ উনি আমাদের মাঝে নেই। বিশাল বড় ক্ষতি হয়ে গেছে। প্রচুর মানুষের উপকার করেছেন, আর্থিক সহায়তা, চাকরি থেকে শুরু করে মানুষের মধ্যেই থাকতে ভালোবাসতেন। এই ক্ষতি আগামী দিন কীভাবে পূরণ হবে সেটা আমি বলতে পারছি না এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে, কিন্তু এতটুকু বলতে পারি উনি যেখানেই থাকবেন ঈশ্বরের চরণে ঠাঁই হবে ওনার যে কর্ম করে গেছেন নিশ্চয়ই তার ফল ঈশ্বর ওনাকে দেবেন। ওনার আত্মার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি আমার সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। উপরন্ত ক্ষতি হয়ে গেল, ভাবতে অবাক লাগছে। গতকাল রাত্রি প্রায় আনুমানিক 11টা নাগাদ আমাদের যিনি এই ত্রিপুরা রাজ্যের একজন ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক নক্ষত্র, বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ওনার মৃত্যু হয়েছে। ওনার এই যে কাজ উনি করে গেছেন, আমি মনে করি রামনগরের বাসীর এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যেরও একটা অপূরণীয় ক্ষতি রাজনৈতিক মহলে হয়েছে। আমি ওনার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি এবং ওনার পরিবারের সকল সদস্যদেরকে আমি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আজকে ওনার মরদেহ আসবেন। আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর জন্য প্রথমে সেক্রেটারিয়েট, তারপর অ্যাসেম্বলি, তারপর আমাদের পার্টি অফিসে আনা হবে। তার পরবর্তী সময়ে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে। পরে বাড়ি থেকে একটি শোভাযাত্রার মাধ্যমে ওনাকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে বটতলা মহাশ্মশানে ওনার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। আমাদের এই রাজনৈতিক জীবনে একটা অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। সুরজিৎ দত্ত যেভাবে মানে ভোলাভালাভাবে সকলের সঙ্গে যেভাবে মিশে উনি কাজ করতেন সেটা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তো এই অপূরণীয় ক্ষতি আমাদেরকে মর্মাহত করেছে। তো আমি ওনাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি, অর্পণ করছি এবং ওনার পরিবারের প্রতি আমি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। হ্যাঁ, অবশ্যই কোনো দলের নেতা হিসেবে না। সুরজিৎ দত্ত মহোদয় বিধানসভাতে দীর্ঘদিন আমার সহকর্মী ছিলেন। যে মতাদর্শ বা রাজনৈতিক পথ ভিন্ন হলেও ব্যক্তিগতভাবে তার সাথে খুবই ভালোই সম্পর্ক ছিল এবং তিনি দীর্ঘদিন ধরে তার বিধানসভা কেন্দ্রতে প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং মানুষের মধ্যে খুবই গ্রহণযোগ্য ছিলেন, মানে গ্রহণযোগ্যতা ছিল, ওনার জনপ্রিয়তা ছিল। আমি তার এই মৃত্যুতে প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তার পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং আশা করি যে তিনি যে সমস্ত ভালো কাজ করেছেন, প্রত্যেক মানুষই যে কিছু কিছু ভালো কাজ তো অবশ্যই করে, তিনিও অনেক কাজ করেছেন, এগুলি মানুষ মনে রাখবেন এবং সেভাবেই একজন বিধায়ক হিসাবে, মন্ত্রী হিসাবে শুধু এই রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের যারা নাগরিক না, ত্রিপুরাজ্যের মানুষ তাকে স্মরণ করবেন। আমি তার স্মৃতির প্রতি আবারও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। সুরজিৎ দত্ত রামনগর বিধানসভার উনি নেতা নন, সারা রাজ্যের উনি জনপ্রিয় জননেতা এবং হিন্দু ধর্ম প্রতিটি মহকুমা প্রতিটি ডিস্ট্রিক্টে এমনগুলো অনেক ব্যক্তিরা আছেন যারা তারা উপকৃত হয়েছে বিভিন্ন সময়। যখনই কেউ কোনো সমস্যা পড়েছে সুরজিৎবাবু ওদেরকে উদ্ধার করে রক্ষা করেছে এবং আমি বলবো যে গরিব মানুষের যদি অন্যতা কেউ থাকে রাজ্যে রাজনীতি করার ক্ষেত্রে সুরজিৎবাবু সমুদা সবার প্রিয় ছিলেন। আমারও রাজনৈতিকভাবে ওনার সঙ্গে অনেক রাজনীতি ছিলাম। আর পাশাপাশি পারিবারিকভাবেও আমার ব্যক্তিগত অভিভাবক, রাজনৈতিক অভিভাবক যেমন পারিবারিক অভিভাবক আমরা হারিয়েছি। আজকের দিনে আমি বলবো ভগবানকে প্রার্থনা তার সাথে কামনা করি এবং
ওনার পরিবার পরিজনদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। এটাই আর আজকে এই দিনে আর কীভাবে মানসিকভাবে দুঃখ পেয়েছি এবং এই অপূর্ণীয় ক্ষতি দলের এবং আমাদের রামনগর বিধানসভা রাজ্যের মানুষের কাছে এটা অপূর্ণীয়। কীভাবে ওনার শেষ যাত্রাটা সম্পূর্ণ করা হবে? এখান থেকে মরদেহ কোথায় এখান থেকে যাবে আপনার কেন্দ্রে যাবে, তারপর সেক্রেটারি হয়ে মহাকরণ হয়ে বিধানসভা যাবে প্রথম, এখান থেকে তারপর মহাকরণ হবে, মহাকরণ থেকে দলীয় অফিসে যাওয়া হবে, এখান থেকে বাড়িতে নেওয়া হবে, তারপর এখান থেকে মহাশ্মশানে। তার প্রয়াণে একদিনের শোক ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। ফের গাফিলতির অভিযোগ জিবিপির বিরুদ্ধে। ভুল চিকিৎসায় মৃত্যু এক নাবালকের, পরিস্থিতি সামাল দিতে হাসপাতালে বিশাল পুলিশ বাহিনী। একের পর এক আঙুল উঠেছে জিবিপির পরিষেবার দিকে। অভিযোগ যেন পিছু ছাড়ছে না রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতালে। ফের ভুল চিকিৎসার বলি এক নাবালক। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, প্রস্রাবের সমস্যার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বছর 10 আয়ুষ মালাকারকে। ডাক্তার প্রীতম দাস তাদের আশ্বাস দেন তিনি সুস্থ করে দেবেন শিশুটিকে, তবে তা হয়নি। ভুল চিকিৎসার ফলে প্রাণ হারিয়েছে আয়ুষ। এমনকি 10,000 টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ডাক্তারের বিরুদ্ধে। হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখায় মৃতের পরিবার। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামে বিশাল পুলিশ বাহিনী। এই অবস্থায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সুবিচার দাবি করেছেন মৃতের পরিবার। ডাক্তারের গাফিলতি আমরা গরিব মানুষ কই বাঁচতাম, এই আমাদের ডাক্তারের বিচার চাই, এই হলো কথা। আর কিছু চাই না, ডাক্তারের বিচার চাই, ডাক্তার এই হলো কথা, ডাক্তারের বিচার চাই আমরা। ডাক্তার এই গাফিলতি করে কি কারণে, না পারলে না করবো, বাইরে গেলে হইতো না। সে আমরা যে কোনো ব্যবস্থা করবো, এত রুগী না, অসুস্থ না, প্রবলেম এটি ওই পেচ্ছাবে, পেচ্ছাবো ঠিক আছে, পেচ্ছাবো ঠিক আছে, সব কিছু ঠিক আছে, মানে জিনিসটা শুধু মূলত আপনাদের অভিযোগ যে জিবি হাসপাতাল আনার পর চিকিৎসার অভাবে মারা গেছে। হ্যাঁ, চিকিৎসার কারণে মারা গেছে। ভালো হইতো তো রুগী বাঁচত, বর্তমানের কারণে রুগীরা মারা গেছে। বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী তো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, এই ব্যাপারে আপনি কি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কি দাবি রাখবেন? আমরা তাদের বিচারটা খুব করা করতো। যত গরিব মানুষ আছে তারা তো সবাই সুস্থ বিচার পায়, আর ডাক্তারের তুমি বিচারটা হয়, এই হলো কথা। ডাক্তারের যে বিচারটা এটা তুমি হয়, আর গরিব মানুষ কেমন বাঁচবো, এই জিনিসটা আমরা মন্ত্রীর কাছে চাই। ত্রিপুরা বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে 5ই জানুয়ারি, চলবে 11ই জানুয়ারি পর্যন্ত। বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বৃহস্পতিবার। ত্রয়োদশ ত্রিপুরার বিধানসভার তৃতীয় অধিবেশন শুরু হতে চলেছে। এবারের বিধানসভা অধিবেশন বসবে 5 দিনের জন্য। মাঝে শনি এবং রবিবার ছুটির দিন থাকতে 5ই জানুয়ারি থেকে 11ই জানুয়ারি পর্যন্ত 5 দিন চলবে অধিবেশন। বৃহস্পতিবার বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠকে বিধানসভার অধিবেশনের দিনক্ষণ নিয়ে আলোচনা হয়। 5 দিনের এই অধিবেশন শুরু হবে রাজ্যপালের ভাষণ দিয়ে। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু এই প্রথমবারের মতো ত্রিপুরা বিধানসভায় ভাষণ দেবেন। সরকারের পক্ষে তেমন কোনো কর্মসূচি না রাখাতে রাজ্যপালের ভাষণের উপর আলোচনার জন্য 3 দিন রাখা হয়েছে। অধিবেশনে আপাতত 2টি বিল আলোচনার জন্য তোলা হবে। 5 দিনের অধিবেশনে ত্রিপুরা জিএসটি 7ম সংশোধনী বিল সহ ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস 4র্থ সংশোধনী বিল পেশ করা হবে। আজকের সংবাদ এই পর্যন্তই। পরবর্তী আপডেটস পেতে চোখ রাখুন নিউজ নাওয়ের পর্দায়।